سر سننے میں تو یہ آ رہا ہے، کچھ خبریں اس طرح گردش کر رہی ہیں، قطر کے پاس اسرائیل سے جدید اسلحہ ہے، لیکن پھر اور بھی وہ اس اسلحے کو استعمال نہیں کر رہا، اس کو کسی مطلب کہ اپنے اوپر جو اٹیک ہے اس کا جواب نہیں دے رہا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ قطر ہی نے ان کو ہیلپ کی کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ حماس کی لیڈرشپ کو بلا لیتے ہیں، آپ کے مذاکرات کرا دیتے ہیں، تاکہ آپ کے وہ ہوں، لوگ جو اغوا شدہ موجود ہیں ان کو رہائی کروانے کے لیے بات چیت چل سکے، وہ حل نکالا جا سکے۔ لیکن ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ان لوگوں کو رہا کرانا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو تو کسی کو رہا نہیں کرانا چاہتا، اس کے نزدیک سارے لوگ ہی مر جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تو مسلمانوں کا اور خصوصاً غزہ میں رہنے والے تمام فلسطینیوں کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے حملہ کر دیا۔ اور ان کے پاس تمام ہتھیار موجود ہیں، لیکن ان کے تمام ہتھیار امریکی کنٹرول میں ہیں، امریکن بیسز پہ کھڑے ہیں۔ وہاں جدید میزائل سسٹم بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے وہاں کھڑے ہیں، جیسے ہم نے کس زمانے میں F-16 لیے اور انہیں معاہدے میں شامل کر لیا کہ یہ ہم جو آپ کو دے رہے ہیں نا بعد میں F-16 مزید، یہ آپ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، یہ آپ ہمیں لکھ کر دے دیں۔ انہوں نے اپنا ایک افسر یہاں بٹھا دیا کہ جی تاکہ ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا کے خلاف استعمال ہو، ہاں آپ اپنے ملک کے اندر ہونے والے دہشت گردی کے میں جو لوگ ہیں ان کے خلاف، یعنی اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کریں، وہ آپ کر سکتے ہیں، مگر اس دشمن کے خلاف جس سے شروع دن سے ہمیں خطرہ ہے انہوں نے پسند نہیں کیا۔ انہیں وہاں ان کو بھی تسلی دے دی کہ ہم نے F-16 پاکستان کو دے دی ہیں، لیکن آپ تسلی رکھیں آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوں گی۔ جب پاکستان پر یہ انڈیا نے حملہ کیا اور ہم نے ان کا ایک جہاز مار گرایا، تو اس وقت بھی انڈیا نے یہ پورا انٹرنیشنل فورم پہ یہ اس بات کو بڑا اچھایا کہ انہوں نے جی پاکستان نے F-16 استعمال کی ہمارے خلاف اور ہم نے مار گرایا۔ وہ کیوں بار بار زور دے رہے تھے؟ وہ بتانا چاہ رہے تھے امریکہ کو کہ جی پاکستان نے ہمارے خلاف بھی استعمال کر لیے، جبکہ آپ نے ہمیں تسلی دی تھی کہ پاکستان ول نیور یوز F-16 اگینسٹ دیم۔ ہم نے اس حملے میں F-16 استعمال نہیں کیے، ہمارے JF تھنڈر ہی کافی تھے اپنے بنے ہوئے، جن نے اس جہاز کو گرایا مگ کو، اور جس میں ابھی نندن کو گرفتار کر لیا گئی، ہماری پاکستان کی کامیابی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور ہوں، جہاز ہم نے وہاں گرا لی۔ تو ہوں، وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان طاقتوں سے کوئی ہتھیار بھی لیتے ہیں، انہوں نے ہتھیار خریدے، اربوں ڈالر کے ہتھیار خریدے، لیکن وہ ہوں، اس بیس پہ پڑے ہوئے ہیں جس بیس کا کنٹرول ہی امریکہ کے پاس ہے۔ اور اسرائیل کو پتہ تھا کہ نہ تو وہاں کے جو میزائل لگے ہوئے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل جو لیٹسٹ میزائل ہیں ہمارے خلاف استعمال ہی نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی تو ہم آرام سے جائیں گے اور لائک سٹنگ ڈکس ہم ان کو مار کے واپس آ جائیں گے۔ اسی طرح ہوا، ان کے پاس ان کو اطلاع مل چکی تھی کہ حملہ ہو گیا، لیکن دے کوڈ ناٹ ریٹیلیٹ۔ جب تک آپ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے نا، عرب ممالک جب کوئی بھی مسلم ملک ہے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوگا اور کہے گا جی ہم جواب دیں گے، پھر تو وہ آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے، ان کے اوپر خوف طاری ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ کہہ دیں کہ ہم نے اپنا ڈیفenس آؤٹ سورس کر دیے، ہم نے اپنے دفاع کے لیے جی امریکہ کے حوالے کر دیا، آپ ہمارا دفاع کریں، آپ اپنے ہتھیارے لے آئیں، پھر امریکہ ہی ہمیں مروائے گا۔ ابھی آپ دیکھ لیں نا کتنے عرب ممالک ہیں جن سب کے معاہدے، اور ابھی نیتن یاہو نے ہمارا بھی حوالہ دیا اپنی تقریر میں، اس نے کہا جی یہ امریکہ مجھے کیسے کہہ سکتا کہ میں نے وائی آئی اٹیک آن دوحہ، امریکہ مجھے نہیں کہہ سکتا۔ اس نے کہا امریکہ نے خود پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا تھا، اسامہ بن لادن کی تلاش میں ایبٹ آباد کے اندر انہوں نے حملہ کیا، تو اگر وہ حملہ کر سکتا ہے تو ہم بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ غلط جو روایت ہے، غلط کام جو ہوا، وہ بھی ہمارے لیے باعث شرم تھا کہ امریکہ نے ہمیں پہلے ڈکلیئر کیا کہ نان نیٹو الائی ہیں آپ، پھر نہ صرف امریکہ نے 2 دفعہ ہمارے اوپر حملہ کر دیا، اور دونوں دفعہ اس کے علاوہ بھی انگور اڈا کی پوسٹ کے اوپر بھی امریکہ نے حملہ کیا اور ہمارے لوگ شہید کر دیے۔ ہمارے علاقے میں کر چکا ہے۔ تو اصلیہ تو کوئی ملک امریکہ کے ساتھ دشمنی کر سکتا ہے نہ دوستی، اگر دوستی بھی کر رہا ہے اسے بھی محتاط رہنا چاہیے کہ ہماری دوستی کا کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہے۔ تو ہمارے بھی جنگ لڑ رہے تھے اور ہم نے افغان جہاد کے نتیجے میں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ گوشت کی بات یہ ہوئی کہ جو وہاں اسٹیٹ تھی افغان جہاد کے نتیجے میں، اور سر لیکن وہ پاکستان آزادی نصیب ہوئی، USSR کی طاقت ختم ہو گئی۔ لیکن ایک نقصان ہو گیا کہ امریکہ ایک یونی پاور ورلڈ بن گئی، کہ امریکہ ہے دی سپر پاور ابھی ورلڈ کے اندر، وہ جو مرضی دن دن آتا پھر رہا ہے۔ اور اسی کے بعد اس نے ایبٹ آباد پہ حملہ کیا، اور بعد میں اس نے جسٹیفائی کیا کہ جی وہاں اسامہ بن لادن تھا تو وی اٹیک آن اٹ۔ تو دیکھا جائے تو امریکہ نے بتا دیا کہ جب امریکہ کے عزائم سامنے آئیں گے تو دے ول ناٹ کیئر فار دس تھنگ کہ کس ملک کے ساتھ ان کے ریلیشنز ہیں، کہ بالکل ہمیں سر بھی کیا پتا پاکستان کا ہونا۔ بالکل بالکل سر، پاکستان کا پرائم منسٹر بھی تو قطر گیا ہے، کیا آپ
समझते हैं कि वो जितने जरूरी था। मुस्लिम वाले ये इकट्ठे। जी जी। समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट का एक बड़ा दानिशमंदाना फैसला था कि बजाय कि हम यहाँ बैठ के सिर्फ एहतजाज करें, वी मस्ट गो टू हम्म, कतर। हमें उन्हें बताना है कि वी आर विद यू। अगर आप हम पे भरोसा करें या हमें साथ रखें तो हम आपके साथ आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े होंगे। हमारे साथ हम्म, कतर के या मिडिल ईस्ट के ममालक के देरीना मरासब हैं, देरीना हम्म, तलकात हैं। हर मुश्किल वक्त में उनने हमारी इमदाद की है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और हम्म, ये वो तलकात हैं जो आगे भी ग्रो। अगर हम यहाँ से एक बयान भेज देते, एक वजीर को भेज देते तो कोई इम्पैक्ट ही ना पड़ता, लेकिन वजीर आजम हम्म, खुद गए और उसका नतीजा ये निकला कि दीगर ममालिक जो मिडिल ईस्ट के हैं उनके भी हुक्मरान वहां पर आए, यकजहती के लिए उन्होंने साथ देने का ऐलान किया। मैटर सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया, पाकिस्तान वहां भी उनकी सपोर्ट करेगा। तो ये तो हम्म, वो थी अखलाकी मदद, कॉन्स्टिट्यूशनल मदद, कि हम अखलाकी तौर पर आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ये बात अभी आवाज से आगे है, क्योंकि ये तो इसराइल बिल्कुल। मुसलसल ये कर रहा है और यूएनओ के अंदर मुसलसल इजलास भी हो रहे हैं। जनरल असेंबली के अंदर कितनी करारदादें भी पास हो चुकी हैं, लेकिन किसी एक करारदाद पर वो अमल ही नहीं करता। सिक्योरिटी काउंसिल में हम्म, रेजोल्यूशन आने से पहले अमेरिका उसको वीटो कर देता है। अमेरिका स्टैंडिंग विद इट। अगर हम में से भी आज भी कोई लोग ये समझ रहे हैं कि अमेरिका हमारा इत्तेहादी है, तो हमें सोच लेना चाहिए कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। हमारा फ्यूचर वही होगा जो कतर का हुआ है, कि कतर पर हमला हो गया और अमेरिका ने उन हथियारों को जिसके अमेरिका ने पैसे लिए हुए हैं वो भी इस्तेमाल नहीं करने दिए। ये जितने ममालिक होते हैं इनके पास जो असला होता है वो जो अमेरिका से लिया जाता है, अमेरिका उसकी पूरी मॉनिटरिंग करता है। अमेरिका नेवर वांटेड कि ये असला कहीं इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। हालांकि उन ममालिक को सोचना हम्म, चाहिए कि इसराइल के अलावा तो उनका कोई और दुश्मन ही नहीं। मिडल ईस्ट में उनका बिल्कुल। कौन दुश्मन है? सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल है। मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम उम्मा जो है जिसको हम क्लेम करते हैं, ये उन सब के लिए सोचने का एक मकाम है कि आज पाकिस्तान में भी हम ये कहते हैं कि हमें इसराइली मसनूआत का बाइकाट करना चाहिए। 2 दिन पहले मुझे कराची जाने का इत्तेफाक हुआ, इसी तरह इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां जाकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे तमाम एयरपोर्ट्स पर इसराइलियों का कब्जा है। तो वहां बिकने वाली जितनी मसनूआत हैं वो सब इसराइली मसनूआत थी। मैंने वहां जितनी शॉप्स हैं उनसे पूछा कि यार आपके पास कोई पाकिस्तानी ड्रिंक भी है? उन्होंने कहा नहीं जी, पाकिस्तानी ड्रिंक नहीं है, सब इसराइली ड्रिंक्स हैं और लोग वही रह रहे हैं। और जहाजों के अंदर जितनी खाने पीने की चीजें दी जा रही हैं वो भी इसराइल की बनी हुई। तो हमें तो ये चाहिए बिल्कुल। था कि जैसे कि हमें मुकम्मल बाइकाट करना चाहिए इसराइली मसनूआत का। अवाम के अंदर तो ये रुझान है, अवाम के अंदर तो इस बात का ख्याल है। हमें अवाम को भी बताना चाहिए बार बार कि आप जब तक इसराइल का मुआशी बाइकाट नहीं करेंगे, ये यहूदी है, ये पैसे पैसे में मरता है, मुआशी बास का बाइकाट नहीं करेंगे, यही एक एक पैसा लेकर हमारे ऊपर वो हमलावर हो रहे हैं। आज भी आप देखें तो इसराइल जो यहाँ पर यहूदियों के जितने प्रोडक्ट्स हैं वहां लाइनें लोग लगाकर खड़े होते हैं शाम का खाना लेने के लिए। क्या यहाँ खुराक खत्म हो गई है? क्या हमारे पास कोई भी नहीं है घरों में खाना बनाकर हमें खिलाने वाला? कि हम रातों के अंदर हम जो इसराइल के बड़े बड़े यहाँ स्टोर हैं, यहूदियों के जो बड़े बड़े स्टोर हैं, उसके बाहर किस लिए लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं? वी आर जस्ट फाइनेंसिंग द ज्यूइश स्टेट ऑफ इसराइल। ये हम उसको फाइनेंस कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए हमारे अरबाब इख्तियार को कि ये किसने कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं इसराइली कंपनियों को कि हमारे एयरपोर्ट के ऊपर सिर्फ उन्हीं की मसरूआत बिकेंगी। देखे ना, एक वो भी बना चले, वो उन्होंने एक शॉप बना ली, कोई बात नहीं है, तो आप कहें यहाँ पाबंदी नहीं लगा रहे। लेकिन ये कर देना कि कोई और ड्रिंक मिलेगा ही नहीं सिवाय इसराइली मसनूआत के, तो ये मैं समझता हूँ उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ भी गद्दारी है, फलस्तीनियों के खून के साथ भी गद्दारी है। इस्लाम इसकी हम लड़ नहीं सकते। बिल्कुल। अगर उनके लिए हम वहां हथियार उठाकर नहीं जा सकते तो कम से कम उनकी मसनूआत का तो बाइकाट करें। हम दरअसल फाइनेंस बिल्कुल। कर रहे हैं। ये हर पाकिस्तानी को और हर कलमा को मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि वी मस्ट बाइकॉट। कितनी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आज से 10 साल पहले होती नहीं थी, उससे बगैर भी हमारा गुजारा चल रहा था। अगर वो सिर्फ बिल्कुल। इसराइल बना रहा है तो वी मस्ट गो फॉर बाइकॉट, कि हम इसराइल की कोई मसनूआत नहीं बनाएंगे। हमारे पास कितने दीगर ऑप्शन मौजूद हैं, हमारे अपने मुल्क में भी चीजें बन रही हैं, तो वाई वी आर बेंडिंग अपॉन इट? तो कम से कम इतनी कौमी गैरत, दीनी हमीयत होनी चाहिए कि हम वो हर चीज को देखें खरीदने से पहले कि ये किस मुल्क की बनी हुई है। क्या हम इसराइल को फाइनेंस कर रहे हैं? हमारे पैसे से हर जो गोली खरीदी जाती है वो किसी फलस्तीनी बच्चे, किसी फलस्तीनी खातून, किसी फलस्तीनी बुजुर्ग की जिस्म में से गुजरती है। तो ये हमें सोच लेना बिल्कुल। चाहिए कि हम किसको फाइनेंस कर रहे हैं, हम किसके साथ खड़े हैं। हम फिर उन्हीं के साथ बिल्कुल। उठाए जाएंगे। ये तो बड़ी अहम बात है। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल कर्ण साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है लास्ट और में कुरान कि हमें पाक हमें कम अज। सूरह तौबा जी में जी। बार बार जो कहता है, क्या वजह है कि तुम खड़े नहीं होते उन औरतों और मर्दों के लिए और उन बुजुर्गों के लिए
جو دبا ہوں، لیے گئے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا کوئی سبب پیدا فرما. تو ہمیں تو ان کے لیے کھڑا ہونا تھا، ان کو بچانے کے لیے آگے آنا تھا، لیکن اللہ فرماتے اگر تم نہیں کھڑے ہوگے تو پھر وقت کا انتظار کرو، یہ صورتحال تم ہوں، پر بھی آئے گی. یہ قطر پر یا بالکل، ان عرب ممالک پر اس لیے صورتحال آئی کہ جب فلسطین میں وہ بھوک سے مر رہے تھے، یہ ٹرمپ کے وفد کو بڑے بڑے کھانے کھلا رہے تھے اور بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جناب وہ. اور یہ بات میں پہلے بھی اپنے انٹرویو میں بتا چکا ہوں کہ جب وہ ان کا صدر آتا ہے نا، وہ ان کے ملکوں میں سے پانی کا بھی گھونٹ نہیں پیتے.